Hello students, now today we can see the next lesson, science part 2, classification of plants. So in last year you have already studied the kingdom Monera, Protista, Fungi, etc. So three types of the class. So plants are classified as depend upon the different types of the nature, as like a looking, color, there are the fruit are present or absent. So that type of the categories are used for the classification of the plant. So in previous class you already see the Monera, Protista and Fungi of the 5 kingdom classification system. So 5 kingdom classification system is discovered by the Robert Whitaker in 1959. Right, so scientist Robert Whitaker discovered the 5 kingdom system. So mainly 5 kingdom system contains, first one is the Monera, Protista, right, Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. So these 5 plants or 5 system can be used to classification of the plants. So already you know about the Monera, Protista and Fungi. So in this lesson we see the another two types, that is a Plantae and Animalia. So that type of the classification are the same. So first you see in the kingdom Plantae. So main type of the classification of plant is a kingdom Plantae. So the group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with cell wall is the group of the plant, and plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll, right? So we consider the plants are the autotrophic living organism. That means they can be prepared food by the cell. You know this is a plant, you consider that is a plant. So roots of the plant are grow inside the soil and leaves, stems can be growth upper body or upper part of the plant, right? So these plants can be greenish color, so due to the presence of chlorophyll, right? So in leaves plants are consist of the chlorophyll. So plant can be accept the sun rays, right, can capture the sun rays with the help of the leaves, and they may be prepared by the food by the photosynthesis process, right? So this process for the preparation of food is called as a photosynthesis process. So in photosynthesis they can be prepared of food by itself. That means plant does not depend upon the another source for the living organism. It can be made food by itself, hence it is called as a autotrophic, right? So that's why plants is called as a autotrophic, because they made the food by itself. So in and living organism of the kingdom Plantae are the main source of the food for all other living organism, right? So we see the kingdom Plantae, right? म्हणजे तो आपण पाहणार आहोत की किंगडम प्लांटी या किंगडम प्लांटी मधले जे ॲनिमल्स असेल त्यांचा मेन सोर्स जो असेल फूडचा तो काय असेल की प्लांट असेल ॲज फॉर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. या किंगडम प्लांटी मधल्या सगळे ऑर्गॅनिझम काय असेल आपल्याला प्लांट वरती डिपेंड असणार ॲज अ फूड सोर्स म्हणून यूज करतील. सो वी हॅव सी द बेसिक क्लासिफिकेशन फॉर द किंगडम प्लांटी, राईट? सो the presence or absence of organ in the first criteria for the classification of plant, right? The classification of the plant, firstly see the presence or absence of the component or any part of the body is called as a classification, or it is a basic type of the classification. So now can see the basic classification of the kingdom Plantae. So in kingdom Plantae they are the basic classification as a depend upon the presence or absence of an organ in the first criteria for the classification of plant. That means that type of the plant have the presence of leaves, fruits, flowers. So that is the basic classification for use for the classification of kingdom Plantae. And also the presence or absence of a separate conducting tissues for conduction of water or food, right?
सो आपल्याला माहिती आहे की आता एखादा प्लांट असेल तर तो प्लांट काय करतो की रूटपासून पाणी काय करतो सॉईलमधून ॲब्सॉर्ब करतो. हे ॲब्सॉर्ब केलेलं जे वॉटर असेल ते ॲब्सॉर्ब केलेलं वॉटर हे लिव्हजपर्यंत किंवा प्लांटच्या प्रत्येक पार्ट्सपर्यंत कंडक्शन करण्यासाठी किंवा पोहोचवण्यासाठी त्याच्यामध्ये डिफरंट टाईपच्या टिश्यूज असतील. दॅट इज आपण त्याला सांगतो फायलम किंवा झायलम या टाईपच्या टिश्यूज काय असतात त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. बट ह्या टिश्यूज सगळ्याच प्रकारच्या प्लांटमध्ये प्रेझेंट असतात किंवा नसतात हे आपल्याला याच्यावरूनही त्याचं काय तर क्लासिफिकेशन करता येतं. त्यानंतर द प्लांट बिअर द सीड्स, राईट. आपण पाहतो की काही प्लांट्समध्ये सीड्स असतील, काहींमध्ये सीड्स नसतील. या प्रकारचे आपण क्लासिफिकेशन पाहतो. बट जर सीड प्रेझेंट असतील तर ते प्रेझेंट असणाऱ्या सीड्स हे आपल्याला कशा प्रकारचे त्याच्यावरती सुद्धा त्याचं क्लासिफिकेशन डिपेंड असतं. सो द प्लांट्स बिअर द सीड इफ दे डू देन सीड्स आर एनक्लोज इन द फ्रूट ऑर नॉट, राईट. जे सीड्स जे प्रेझेंट असेल ते फ्रूटमध्ये एनक्लोज आहे किंवा नाही याच्यावरती सुद्धा काय असेल क्लासिफिकेशन डिपेंड असेल. ऑल्सो an important criteria for the classification is a plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds, right. जे काही सीड्सच्या कॉटिलिडॉन्स असतील याच्यावरती सुद्धा मेनली क्लासिफिकेशन आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला होतं. जसं की आपण या प्रकारचे एक सीड्स पाहिलं, जर एखाद्या सीडचे आपण 2 पार्ट्स केले तर ते काय होतात इक्वल पार्ट्समध्ये काय होतात तयार होतात किंवा 2 इक्वल पार्ट्स याच्यामध्ये तयार होतात. सो दॅट सीड्स आर कॉल्ड ॲज अ 2 कॉटिलिडॉन्स, राईट. त्या सीड्सला आपण काय म्हणतो 2 कॉटिलिडॉन्स कन्सिडर होतो. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिलं ग्राउंडनट, शेंगदाणे आपण ज्याला म्हणतो. त्या ग्राउंडनट जर पाहिलं आपण त्याचे काय होतं आपल्याला 2 पार्ट्समध्ये बरोबर काय होतं त्याचे 2 पार्ट्स तयार होतात. किंवा अदर असेल, हरभरा असेल, या टाईपचे आपण कोणताही पाहिलं की ज्याच्यामध्ये 2 लेयर्स तयार होतात किंवा त्या सीडचे 2 पार्ट्स तयार होतात त्यालाच आपण काय म्हणणार 2 कॉटिलिडॉन्स असं कन्सिडर करतो. तर काही सीड्स असेल ज्याला आपण मोनोकॉटिलिडॉन कन्सिडर करतो, राईट. म्हणजेच त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे लेयर्स तयार नसतात किंवा सिंगल टाईपचं सीड्स त्याच्यामध्ये तयार होतं जे कुठल्याही पार्ट्स किंवा 2 इक्वल पार्ट्समध्ये तयार सेपरेट होत नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मोनोकॉटिलिडॉन्स, राईट. सो या पद्धतीने आपल्याला काय होतं त्याचंही क्लासिफिकेशन करता येतं. सो ॲट द हायर लेवल ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर कन्सिडर फॉर द क्लासिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द ॲब्सेन्स ऑर प्रेझेन्स ऑफ द फ्लावर, फ्रूट अँड सीड्स, राईट. हे 3 कॅटेगरीमध्ये पाहिले तर आपण त्याच्यापेक्षा हायर क्लासिफिकेशन सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये करता येतं. सो प्लांट्स आर क्लासिफाईड ॲज क्रिप्टोगॅम्स अँड फेनोग्राम्स, राईट. म्हणजे प्लांट्समध्ये सीड्स प्रेझेंट आहेत का नाही किंवा हे वरती आपण जे 3 पार्ट सांगितले फ्लावर, फ्रूट, सीड्स हे डिपेंड्स आहेत का नाहीत याच्या बेसिसवरती आपल्याला क्लासिफिकेशन्स करता येतं. सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज within a fruit or not, phenograms are classified as a gymnosperm and angiosperm, राईट. आपण असेही काही फ्रूट्स पाहतो की ज्यांचे सीड्स असेल हे फ्रूटच्या इनसाइड म्हणजे आतमध्ये असतील किंवा बाहेर असतील याच्यावरती सुद्धा त्याचं क्लासिफिकेशन डिपेंड असेल. सो दॅट इज जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म. सो अँजिओस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाईड मोनोकॉट अँड डायकॉट, राईट. जे आपण वरती सांगितलं की मोनोकॉटिलडॉन आणि डायकॉटिलडॉन ह्याचंच क्लासिफिकेशन काय होतं आपण अँजिओस्पर्ममध्ये. म्हणजेच आपल्याला काय सांगता येईल की अँजिओस्पर्म म्हणजेच की ज्याच्यामध्ये सीड्स प्रेझेंट असतील. ज्या फ्रूटमध्ये सीड्स प्रेझेंट असतील त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे अँजिओस्पर्म कन्सिडर करतो. तर ज्याच्यामध्ये सीड्स प्रेझेंट नसतील त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे अदर टाईप्स त्याचा आपण फेनोग्रामचा कन्सिडर करणार आहे. सो ते आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. सो नेक्स्ट आपल्याला याच्यामध्ये क्रिप्टोगॅम्स पहिला आपण पार्ट पाहणार आहोत. क्रिप्टोगॅम्स दॅट इज सीडलेस प्लांट आपण त्याच्यामध्ये कन्सिडर करणार आहे. ज्या प्लांट्समध्ये सीड्स नसतील अशा टाईपचे प्लांट जे असतील त्यालाच आपण म्हणतो क्रिप्टोगॅम्स कन्सिडर करणार आहोत. ओके, तर आपण आता पाहणार आहोत क्रिप्टोगॅम्स. सो आता त्यासाठी आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी दिली की क्रिप्टोगॅम्स आपल्याला बेस्ट एक्झाम्पल्स किंवा कुठे आपल्याला मिळू शकतं. सो collect some of the green fibers from the water
put the fibers in a petri dish and wash them clean with water. Put one of the fiber in a drop of water on a glass slide and spread it out the straight. राईट, जे आपण शेवाळ सांगतो, शेवाळ्यामधला कोणताही एक थ्रेड किंवा फायबर लाईक आपल्याला ड्रॉप पार्ट घ्यायचा आहे आणि तो ग्लास स्लाइडवरती आपण स्प्रेड करून ठेवला वॉश केल्यानंतर, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला व्यवस्थित दिसू शकतं. ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करण्यासाठी दिलेलं आहे बाय प्रॅक्टिकल ऍक्टिव्हिटी. ओके, सो पुट अ कव्हर स्लिप ओव्हर द स्लाइड, ऑब्झर्व अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. मग ही स्लाइड तयार केल्यावरती आपल्याला काय करायची, या कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व करायची आणि ऑब्झर्व केल्यावरती त्याच्यामध्ये दिसणाऱ्या गोष्टी आपल्याला ऑब्झर्व करायच्या. सो डू यू सी द स्पायरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाईक, ज्या पद्धती आपण इथं स्पायरोगायरा दिलेला आहे, ह्या स्पायरोगायराप्रमाणे ग्रीन थ्रेड लाईक हा स्पायरल स्ट्रक्चर आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसेल. सो chloroplast in the cell is the straight fibers, so this plant is known as the spirogyra. राईट, ग्रीनिश कलर आलेला आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार, याच्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे आणि या फायबर लाईक स्ट्रक्चर जे आपल्याला स्पायरल शेप मध्ये काय होतं त्याच्यामध्ये दिसून येतं. सो आता हे जे क्रिप्टोगॅम्स असेल, हे क्रिप्टोगॅम्सचं फर्दर क्लासिफिकेशन्स आपल्याला पाहायला मिळतं. सो फर्स्ट वन इज अ डिव्हिजन थॅलोफायटा. सो दीज प्लांट्स mainly grow in a water, right? So this type of plants also available in the water as a sea water, as a sweet water, any type of the water can be grows, right? So this group of the plants which do not have a specific parts like root, stem, leaves, flower but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called as a algae. Right, another example can be seen here. So no any type of the root, leaves, stems are present in the plant, but these plants can be prepared the food for the cells, so it is known as the autotrophic group, or it is classified into the autotrophic group. So because in which chlorophyll is a present, so this type of the is called as a algae. So algae shows the great diversity and they may be unicellular or multicellular in a structure, right? So example of algae are Spirogyra, Eleutheris, Alva, Sargassum, etc. So some of these are found in a fresh water while some are found in a saline water, and these plants usually have a soft like fiber like body. So these are the characteristics of the Thalophyta group family, right? First characteristic is these plants grow mainly in a water, right? First character is a grow in water, right? Grow in water. Second characteristics, which do not have a specific part, right? Do not have specific part, right? Like which parts? Stem, leaves, root, etc. These parts are not available in the plants. They are autotrophic, that is presence of chlorophyll, right? Nature is a autotrophic, that means they can be made food by itself due to the presence of chlorophyll, as well as they are unicellular or multicellular. Next property is both are unicellular or multicellular type of the plant, right? Multicellular. Next one, so example are the Spirogyra, Eleutheris, Alva. Also their body parts are like a fiber like body. Next characteristic is a soft and fiber like body, right? So या प्रकारे आपल्याला याचे 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला याच्यामध्ये सांगता येतील. काही वेळेस आपल्याला क्वेश्चन्स विचारले जातात, राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप थॅलोफायटा. सो दीज 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स कॅन बी इसेन्शियल फॉर द आन्सर्स, राईट? सो नेक्स्ट वन वी सी द Bryophyta. Second class of the cryptogams is a Bryophyta. So in Bryophyta you may have a lush green soft carpet on a old wall, bricks and rocks in a
rainy season, so scrape it gently with the small ruler, observe it under a magnifying lens, right? आता आपण सांगतो की पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण पाहतो की जर ज्या भिंतींवरती जास्त ओलावा असेल अशा भिंतींवरती एक ग्रीन कार्पेट किंवा ग्रीन लेअर शेवाळ्याचा तयार होतो. मग हे शेवाळ जे असेल ग्रीन लेअरचा ते आपल्याला काय करायचं, एक काढून घ्यायचं आणि ते ऑब्झर्व करायचं. ते जे शेवाळ असतील ते आपण ब्रायोफायटा ग्रुपमधले कन्सिडर करतो, राईट? सो दिस ग्रुप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ॲज अ ॲम्फिबियन्स, राईट? सो आपण या प्लांटमधल्या ग्रुपलाच काय म्हणतो, आपण त्याच्यामध्ये ॲम्फिबियन्स कन्सिडर करतो, राईट? जो ब्रायोफायटा आपण पाहणार आहोत आता हा ब्रायोफायटा, या ब्रायोफायटामधले ॲम्फिबियन्स असेल. ॲम्फिबियन्स म्हणजेच काय की जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल ते अनादर सोर्सवरती डिपेंड असतील, फूडच्या बाबतीत अनादर सोर्सवरती डिपेंड असतील, त्यालाच आपण काय म्हणतो ॲम्फिबियन्स असं कन्सिडर करतो, राईट? मग आपण ह्या ब्रायोफायटामधले जे काय प्लांट्स असतील त्यालाच आपण काय म्हणतो ॲम्फिबियन्स असं कन्सिडर केलेलं आहे. सो दिस ग्रुप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ॲज अ ॲम्फिबियन. सो आपल्याला ब्रायोफायटाची फर्स्ट प्रॉपर्टी सांगता येईल, दे आर ॲम्फिबियन्स, right? They are amphibians of the plant kingdom because they grow in most soil but need water for the reproduction, right? पुढच्या बाबतीतही सांगू शकतो की आपण ॲम्फिबियनला किंवा त्यांच्यामध्ये आपण त्यांचं ग्रोथ जे असेल ती ग्रोथ मोस्टली काय होतं, आपल्याला मॉइस्ट सॉइलवरती ग्रोथ होते त्यांची, आणि ते सॉइलमधले फूड काय करतील, कन्झम्पशन करतील. बट त्यांच्या रिप्रोडक्शन टाइम जो असेल त्या रिप्रोडक्शन टाइमसाठी त्यांना वॉटरची गरज आहे किंवा वॉटरमध्येच ते काय होतील, रिप्रोड्यूस होतील. सो म्हणून आपण त्यांना ॲम्फिबियन्स म्हणतो, दोन्हीकडे राहणारे. जसं आपण फ्रॉग सांगतो, बेडूक, जे पाण्यामध्ये सुद्धा राहतं जमिनीवरती पण राहतं. तशाच पद्धतीने हे जे वनस्पती असेल किंवा हे प्लांट असेल, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲम्फिबियन्स. सो दीज प्लांट्स आर द थॅलॉइड, मल्टीसेल्युलर अँड ॲटोट्रॉपिक, राईट? सो आपण ते सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक पाहणार आहे, दे आर थॅलॉइड, मल्टीसेल्युलर अँड ॲटोट्रॉपिक. या तीन प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय तर आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात, बरोबर? हे आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामध्ये सांगता येतील. आणि दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन, राईट? थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण म्हणतो रिप्रोड्यूस by spore formation. Spore formation means as a smallest particles काय होतील त्याच्यामध्ये क्रिएट केले जातील, जे एअर असेल किंवा स्प्रेड होतील, जे आपण त्याचंही स्ट्रक्चर आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत. सो दे आर रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन. and the structure of the plant body of a Bryophyta is a flat ribbon like and without true leaves, stems and leaves. So another one next characteristic is a body. आपल्याला बॉडी शेप सांगता येईल की ज्याची बॉडी शेप काय सांगतो आपण, फ्लॅट असेल, रिबन शेप असेल किंवा रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट्स, without true roots, stem and leaves, right? विदाउट ट्रू रूट्स म्हणजेच काय, जे प्लांट्स असेल त्यांना कोणत्याही प्रकारचं रूट ॲज अ रूट लाईक स्ट्रक्चर मिळतं, पण रूट त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली प्रेझेंट नसेल. जसं आपण इथं खाली पिक्चरमध्ये पाहू शकतो की या पिक्चरमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे की इथं काय दिलं आहे, रायझॉइड्स दिलेलं आहे, बरोबर? ह्या ज्या रायझॉइड्स असतील हेच काय त्या रूटचं फंक्शनिंग करतात. हा जो ग्रीनिश कलरचा पार्ट दिलेला आहे ॲज अ लिप लाईक पार्ट दिलेला आहे, आणि हा स्टॉक जो दिलेला आहे स्टॉक ॲज कन्सिडर ॲज अ स्टीम. म्हणजे व्हर्च्युअल पार्ट्स आपण बॉडीचे त्याच्यामध्ये पाहू शकतो, बट ॲक्च्युअली त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसणार आहे, फक्त ते त्याच्यासारखेच ग्रो होतील. म्हणून आपण त्यांना त्यांना आपण विदाउट ट्रू रूट्स, स्टीम अँड लीव्स कन्सिडर केलंय. सो दे हॅव अ स्टीम लाईक ऑर लिप लाईक पार्ट अँड रूट लाईक अ रायझॉइड. जे आपल्याला सांगितले की हे जे रायझॉइड्स असतील ते रूट सारखे दिसतात, रूटच्या फंक्शनिंग करतात, बट दे आर द नॉट रूट. सो दे डू नॉट हॅव द स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड अँड वॉटर. म्हणजे फूड अँड वॉटरच्या कन्झम्पशनसाठी याच्याकडे सुद्धा कोणत्याही प्रकारचा स्पेसिफिक टिश्यूज हा प्रेझेंट नसणार आहे.
For example, mass as like called as a Funaria, Merchantia, Anthracis, Rixia, etc. are the examples. राईट, हे एक्झाम्पल्स आपण याच्यामध्ये पाहू शकतो. आता ह्या दोन्ही पार्ट्समधले जे डायग्राम्स झालेले आहेत ते डायग्राम व्यवस्थित केअरफुली ऑब्झर्व करायच्या. डायग्राम सुद्धा आपल्याला काय आता 2 मार्क्ससाठी विचारले जातात. राईट, सो नेक्स्ट वन आपल्याला दिलेला आहे, थर्ड पार्ट आहे टेरिडोफायटा. राईट, सो टेरिडोफायटा, सो क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफायटा. राईट, सो वेल डेव्हलप रूट. राईट, आता हे टेरिडोफायटाचे आपल्याला क्लासिफिकेशन पाहिजे. सो टेरिडोफायटा, सो त्याच्या काय कॅरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वन, सो वेल डेव्हलप रूट, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे आपण ओरिजिनल रूट्स म्हणतो ह्याचे प्लांटचे, ते रूट्स काय होतील आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल. सो वेल डेव्हलप्ड रूट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. सो स्टीम अँड लिव्ज सुद्धा काय असेल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल. स्टीम, लिव्ज हे सुद्धा काय असेल त्याच्यामध्ये डेव्हलप असतील. त्याचबरोबर सेपरेट टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड अँड वॉटर. राईट, सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड फूड. फूड अँड वॉटरच्या कन्झम्पशनसाठी याच्यामध्ये सेपरेट टाईपचे काय असेल टिश्यूज प्रेझेंट असेल. दे डू नॉट हॅव बियर, फ्लावर अँड फ्रूट. राईट, थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक, डज नॉट हॅव फ्रूट अँड फ्लावर. राईट, फ्रूट अँड फ्लावर्स काय असेल अब्सेंट असतील या टाईपच्या प्लांट्समध्ये. सो अँड दे रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ द स्पोर. जसं आपण ब्रायोफायटामध्ये पाहिलं तसंच यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन असेल. हे काय आपल्याला स्पोर फॉर्मेशन करून काय होतील रिप्रोडक्शन होतील. स्पोर फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन. स्पोर फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन या टाईपची कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतील. या प्लांट या टाईपचे जे प्लांट्स असतील, सो दे कॅन बी रिप्रोड्यूस द स्पोर्स फॉर द रिप्रोडक्शन. फॉर एक्झाम्पल ferns like the Nephrolepis, Marsillia, Petris, Adenitum, Equisetum. So that type can be formed. So these plants reproduce asexually by the spore formation and sexually form the zygote formation. Right? So next characteristic is consider as की आपण त्याच्यामध्ये सांगू शकतो की या प्लांटचं प्रोडक्शन असेल, सो दोन्ही पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अँड असेक्सुअली रिप्रोडक्शन. ह्या दोन्ही टाईपचे काय होते आपल्याला त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. राईट, मग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन असेल तर त्यासाठी आपण सांगतो की स्पोर फॉर्मेशन होतं, आणि असेक्सुअली रिप्रोडक्शन असेल त्याच्यामध्ये झायगॉट फॉर्मेशन होतं, आणि या झायगॉट फॉर्मेशनच्या मार्फत आपल्याला त्याचं रिप्रोडक्शन त्याच्यामध्ये झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सो दे हॅव अ वेल डेव्हलप कंडक्टिंग सिस्टीम. याची जी ग्रोथ असेल ते वेल डेव्हलप होईल का प्रत्येक पार्टच्या फंक्शनिंगसाठी याच्याकडे त्या टाईपच्या सेल्स टिश्यूज ह्या प्रेझेंट असेल. आता इथं पिक्चरमध्ये आपण पाहिलं फन्स. राईट, या फनची डायग्राम पाहिली त्याच्यामध्ये पाहिलं आपल्याला इथं स्टीम दिसते, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती लिव्स सुद्धा आहेत, खाली रूट सुद्धा येतात, त्याच्यामध्ये ऑल पार्ट्स याच्यामध्ये प्रेझेंट येतात. क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे, सो स्वतःचं फूड्स याच्यामध्ये प्रेझेंट करू शकतो. अनदर वन दुसऱ्या डायग्राम मध्ये पाहिलं आपण तर याच्यावरती काय त्याचे आपल्याला स्पोर तयार झालेत, हे स्पोर्स त्याच्यामध्ये तयार दिसतील. मग अशा पद्धतीने स्पोर फॉर्मेशन होऊन सुद्धा त्याचं रिप्रोडक्शन होतं. तर आपण झायगॉट फॉर्मेशन मध्ये सांगितलंय की अशा पद्धतीने काय होतं याच्यामध्ये एक झायगॉट म्हणजे त्याच्या स्टीम्स वरती एक सेल्स तयार होतं किंवा ओव्हरी लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं. त्या ओव्हरी स्ट्रक्चर मध्ये काय होतं प्लांटचं प्रोडक्शन होतं. सो दॅट टाइप ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ झायगॉट. म्हणजे या दोन्ही पद्धती आहेत. सो झायगॉट कॅन बी यूज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अँड स्पोर्स आर यूज फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. या पद्धतीने आपल्याला काय होतं ह्या प्लांटचे 3 टाइप्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. सो let's carefully observe the all diagrams as like a ferns, funaria and spirogyra. Can we see the above part is the essential diagrams, right?
देअर इज अ स्पायरोगायरा. ह्या डायग्राम असेल तर ह्या डायग्राम व्यवस्थित केअरफुली ऑब्झर्व करायच्या, ड्रॉ करायच्या, जे तुम्हाला एक्झामसाठी त्याच्यामध्ये विचारलं जातात. या पद्धतीने हे क्रिप्टोगॅम्स फॅमिली असेल, या क्रिप्टोगॅम्स फॅमिलीचे आपल्याला 3 पार्ट्स त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. ब्रायोफायटा, थॅलोफायटा आणि टेरिडोफायटा, ज्याचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स सुद्धा त्याच्यामध्ये आपण पाहिलेले आहेत. त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स व्यवस्थित लर्न करून तुम्ही याच्यामध्ये अभ्यास करू शकता. ओके, थँक्यू.